हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਵੇਖੋ ਲੰਡਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧੁੱਪਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਸੋਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰ ਗੋਲਿਆਂ ਮਾਰੋ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਲਾ ਮਾਰੋ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਬੀਤੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, यूट्यूब ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ यूं फलानी चीज़ बनाओ, इनू पीस दो, इस तरह भेज दो, फलाना कर दो, टमकाना कर दो, फलानी दवाई खा लवो। तो शुगर 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 ही होती पी है। तो शुगर ने बंदे की लाह तबाही भी दी वैसे। ठीक है, मैडिसन वो जोड़े होंगे ने फार्मास्यूटिकल कंपनियां वो सिस्टमैटिक तरीके नाल सानू भेजदियां ने चीज़ां जिहड़ियां साडियां प्रोडक्ट्स बनदियां ने बाहर खाण पीण वालियां, उन्हां दे विच पा दिंदे ने चीज़ां, असीं खाने आ, खा के तो आहिस्ता आहिस्ता शुगर के मरीज़ हो जाते हैं। फिर उन्होंने दवाई भी करना पैंदी है। उन्होंने पता कि किहड़े मुल्क दे किहड़े टाइम दे उत्ते किन्ने बंदे बीमार होने ने, उन्होंने शुगर होनी है, तो उत्थे किन्नी दवाई की जरूरत पैनी है, तो वो पहले भेज देंगे उत्थे। यह तो लंबी चौड़ी गल्लां ने। लेकिन आप बीतियां भी तुहाडे नाल गल करां, पहले तुहानूं दस्सां कि मैनूं शुगर होई किस तरह। मैनूं शुगर हो गई, अच्छा किस तरह हुई यह भी तुहानूं दसना। मैं ऐसा शुरू करने, फिर तुहानूं दसना कि भी शुगर दे कंट्रोल किस तरह हुंदा है ते की नहीं हुंदा। मैं अपना आप बीती दस्सण लगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, कुछ नहीं, इंजीनियर बंदा है मैं। तो मसाला भी देंगा टैक्नीकल इंजीनियरिंग वाले मसाला देंगा, दूसरिया मसाला नहीं, जी मेरे जेहन दी मसाला आनियां ने उही देनियां ने। पहले आ गल करांगे कि होई किस तरह सी। लो जी, कराची दे मैनूं एक पावर हाउस फिट कर रहे सी। प्लांट दा इत्थे काम मिलिया। इत्थों पहले मैं खोलिया ते 9 मैगावाट का प्लांट सी, तो वो कराची जाके फिट करना सी। इत्थों खोलिया, खोल के लोड कराया, लोड करा के भेजिया उत्थे कराची। उन्होंने कहा जी सानूं फिट भी कर दिओ। वो वक्री गल है कि बाद पैसे खा के उन्होंने कुछ नहीं दिता। खैर है तो बाद दी गल्लां ने। लो जी, वो प्लांट लद के उत्थे चला गया। मैं जाना सा, मैनूं टिकट भेजदे सी, होटल ही कमरा दिंदे सी। जिहड़ा कराची एयरपोर्ट है ना, उनके प्रैमिसिस दे विच ही एक रमाडा होटल है। उस रमाडा होटल दे विच मैनूं कमरा दे दिंदे सी। गड्डी सुबह लै जांदी सी फैक्ट्री, शाम नूं छड्ड जांदी सी। एज ए कंसलटेंट मैं उत्थे काम कर रहा सा ते प्लांट का सारा फिटिंग शिटिंग करवा रहा सा। वो होटल वाले ना, उत्थे खाना भी जदों दिल करे उत्थे खा लवो, बेशक बाहरों खा लवो। वो होटल के कमरे सफाई करते थे ना, सफाई करके ते एक साइड ते बास्केट के फर रख देंगे। उन्होंने दिन अंब का बड़ा मौसम से, ते बड़ी क्लास के जिहड़े बेहतरीन अंब होंदे ना, उन्होंने इत्थे बास्केट पा के किन्ने सारे अंब, जिवें आंडे की बास्केट होती है, अंबा की बास्केट रखते हैं। जी, साडे ते खानदान भी शुगर हैगी है, मेरे वाले साहब ने भी, वालदा नूं नहीं, ताया चाचा नूं भी, सारिआं नूं शुगर, अगों भरावां नूं भी शुगर। ते बचा मैं कल्ला ही होया सा। सारे मैनूं कहंदे सी यार ध्यान रखी, तुहाडी फैमिली शुगर हैगी है, ते कोई तू भी ना करा बवी। ते मैं जरा फिजिकली काम करना सा, ते मैनूं कोई साहस ही नहीं सुंदा कदी, कोई वहम गुमान कि मैनूं भी हो सकदी है। मैं समझदा सी कि मैनूं नहीं होएगी। लो जी, शाम नूं काम तो थके आना, खाना शाना खा के उथों सोचना चल यार फारग बैठे ही कंब चूस लीए, कदी कट लेना तो कदी चूस लेना। फिर थोड़ी देर बाद सोन तो पहले चलो यार एक होर खा लीए। वो अंबा के पिछे मैं जो पिया सुबह तक मैं काफी सारे अंब खा, जो काम ते जान लगे फिर एक दो खा जाने, एक दो फिर नाल भी बैग ही पा लैने, चलो उत्थे दोपहर खा लवांगे। अंबा नूं ना मैं चंगी स्पीड दित्ती। हुण ओह चलदा रहा, मसला चलदा रहा। एक दिन एक टाइम ऐसा आ गया, अंबा नूं मैं रोज़ ही, अच्छा मैं जो उत्थे जाना सा, एक हफ्ता या 2 हफ्ते रह के फिर वापस आ जाना सा। फिर इत्थों दे अपने काम शाम करके फिर जाना सा वापस, फिर 1-2 हफ्ते रह के आ जाना सा। 3-4 दफ़ा मैं पहले आ गया सा हो के इस तरह ही। ते ओह इत्थे जाके ना मैनूं एक शौक जिहा पै गया कि खाने का मैं थोड़ा शदाई हैगा, शौकीन हैगा अच्छे खाने का। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। ऐ नहीं कि भी मैं गोया बनाने वाली मशीन नहीं अपना समझदा। कई बंदे होंदे ना गोया बनाने वाली मशीन समझदे, अपना सुट्टी जांदे ने, बाद चों वो अपने जिस्म विच उहनूं समा नहीं सकदे, ते ओह गोया बना के कढ दिंदे ने। ते मैं कोशिश करना हुन्ना शुरू तो कि भी मैं ना
ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਫੂਡ ਖਾਵਾਂ, ਟੇਸਟੀ ਫੂਡ ਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ, 5 ਸਟਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਢਾਬਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੋਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਐਸੇ ਅੰਬ ਸ਼ੰਬ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ, ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਬੋਝਲ, ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾਪਸ, ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਜਲਦੀ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ, ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ। ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ। ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ। ਉਹ 111 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੂਗਰ, ਤੂੰ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਠਾ ਸੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਹੋ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ 2 ਸੁਬਾਹ 2 ਸ਼ਾਮ। ਟਾਈਪ 2 ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਟਾਈਪ 2 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 3-4 ਦਿਨ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਦਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੀਬ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਟਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਭ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਜੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ
फोन किया, उन्हें कहा जी मैं तेरी वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैगी तो तेरे नाल मैं गलबात करा करांगी, तू की करना है, नाश्ता की करना है, फलाना की करना है, फलाना की करना है। मैड़े पराठे शराठे खाना था, जो कुछ खाना दसा। उन्हें कहा खुदा दा ना ही, उन्हें कहा तू तो अपना बेड़ा गर्क आप पे करना है। वो मैं कहा बीबी मैं को नहीं छटना छुटना। उन्हें कहा फिर ठीक है, नहीं छटना तो बाकी जिंदगी इंज गुजार फिर। खैर उन्हें ना बड़े बड़े काम दी गल्लां मैनूं दसियां, मैं कोई एड्डी सुनी अनसुनी करती हाँ। लेकिन ना मैं शाम नूं बैठ के जदों दी गल्लां मेरी काफ़ी सारियां ना दिमाग दे अपील कर गई। शाम नूं बैठ के मैं खुद हिसाबी अपनी शुरू की और मैं खुद अपने आप के तौर पर उन्हें सोचना शुरू किया। जो कोई कुड़ी ने बड़ी अलार्मिंग गल्लां मैनूं सुनाईयां सी। अल्लाह मियां नूं खुश रखे, बड़ी अच्छी। लो जी मैनूं ना एक टैक्नीकल गल देनी चाहिए कि अल्लाह मियां ने साडे ज़हन दे ना, जिस असीं बिल्डिंग चलो इस तरह तुहानूं मिसाल देना ना टैक्नीकल जी मैं काम करना, मैं स्टीम बॉयलर का काम करना, उन्होंने देंगा तुम टैक्नीकल गल्लां नहीं समझोगे। तुहानूं मैं मकाना मकूना की मिसाल दे देना। बिल्डिंग बनी होंगी है, बिल्डिंग के उत्ते टैंकी लगी है, टैंकी पानी भरदा है, वो असीं पंप नहीं बंद करते, मोटर नहीं बंद करते, वो फिर ओवरफ्लो हो जाता है, होंदा ना। पेड़ के असर टैंकी भी लगी है, सारा कुछ लगा है, हर चीज़ उंज ही लगा है। असीं इंज फड़ के उत्थे असीं मोटर का बटन ना अपने इत्थे गड़गड़ गड़ इत्थे इंज दो हत्थां नाल कप कप ते कम ते डजा डस सुट्टी जाने। उन्हें जो सुट्टो जिन्ना मर्जी, वो जिन्नी तुसी एक चीज़ उत्थे कोई अग दे उत्ते तेल सुट्टना है, जिन्नी अग बालनी उन्ना ही सुट्टना है ना। वध सुट्टोगे तो अग उत्ते बलदी रहेगी, थल्ले तेल लगाना टुर पैगा। तुसी जिहड़ी भी चीज़ वध ओवरफ्लो हो जानी है ना, वो बॉडी है, वो टैंकी है, कोई चीज़ है, तुसी काम करना कोई नहीं, सारी दिहाड़ी तुसी बैठे रहना मंजी ते पीढ़ी ते। अजकल वो मोबाइल आ गया, तुहानूं पता मैं भी तुहाडे वर्गा ही हां ना, मैं भी वो फोन ते जनाब डगाडग कोई ना कोई करदा रहना सा। सुबह उठे उत्थे ही बैठे बैठे कई बार राती उत्थे सो गए। तुसी बर्न नहीं करना उन्होंने साड़ना नहीं, तो उन्हें इत्थे जमा होंदा रहना, जमा होना तो उत्थे की होना है। मैं तुहानूं उंदी मिसाल देना, टैंकी भर जाती है, ओवरफ्लो होंदी है, ओवरफ्लो का पैप भी खराब हो जाए, ओवरफ्लो की ताकत ही ना रहे कि बाहर भी कड्ढे, वो बाहर रुड़न लग पवे ते वो बार बार रुड़ेगी, बार रुड़ेगी। की होंदा फिर तुसी जो अपने कमरे च आंदे ना, थल्ले टैंकी थल्ले वाले कमरे च इंज छत नूं वेखदे जे, सारा सलाबा चढ़िया होंदा है, और पिल 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 रंग रुंग सारा खराब हो जाता है। बिल्कुल उस तरह ही जिस तरह शुगर वाले बंदे दे पैर नहीं वेखदे, होर जख्म जिथे जावे वो याद करो उत्ते जिवें सलाबा आ जाता है, उंज ही होंदा ना। लो जी यह सारा मुसीबत मेरी समझ आनी शुरू की हुई। मैं कहा यार इत्थे बेड़ा गर्क कैसा होया साडा, इत्थे सारा सत्यानाश दसना होया, इत्थे ओवरफ्लो होता रहा, असीं खाधी गए बैठे रहे, खाधी गए बैठे रहे। जी इहदा हुण मैनूं एक गल ज़हन दी बैठ गई, मैनूं समझ लग गई, पता लग गया कि भाई जी जो मर्जी कर लो, जिहड़ी मर्जी दुनिया की दवाई खा लो, जिहड़ी मर्जी पीस के खा लो, घोट के खा लो, पैकेट खोल के खा लो, ना 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 मेरे भाई, ਇਹ ओवरफ्लो जी टैंकी होंगी है ना, उन्होंने घट उन्होंने या तो बंद करिए, वो बंद हो नहीं सकती, चस्के पै गए ने। उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दो, टूटियां कर दियां खोल के इत्थे नहाओ, इत्थे कपड़े धो, ऐ करो वो करो। वो जो इस्तेमाल करोगे वो टैंकी ओवरफ्लो नहीं होएगी, ओवरफ्लो नहीं होगी, तुम फिट हो जाओगे, जो मर्जी खाधी जाओ। लो जी इंजीनियर बंदा सा ते यह गल मेरे दिमाग ही बह गई, और न्यूट्रिशन वाली कुड़ी दी गल्लां भी समझ आ गई। मैं उन्होंने की किया, मैं फारग सा, जॉब तो भी वेला, हर पासे वेला, वो वेले रह के शुगर कराने वाले बंदे नूं होर वेला रहना पै गया। लो जी बजाय दे के मैं जांदा किते जिम ज्वाइन करदा एक्सरसाइज करन वास्ते, ते हैगा ते ओही लेजी बंदा था ना कि जाके जिम दे दो चार वो ट्रेडमिल ते नस नुस लैना, वो कर लेना, वो कर लेना, वो मशीनां मुशीनां खिच खुच के शाम नूं मैं घर आ जाना, थोड़ी देर थक जाना, थोड़ी देर मैं कहना चलो कल करांगे लै पैंदा ना। आज का काम कल पर मत छोड़ो, सियाने सही कह गए ने, असीं नहीं सुनते सियाने की गल उदों सुनने जो बड़ी देर हो गई होंगी है, बिल्कुल अंत हो गई होंदा, उदों याद करने हाँ सियाने कहंदे सी, जिवें मैं तुहानूं दस रहा। लो जी भाजी मैं की काम किया कि मैं क्या ऐसा काम करा जो जबरदस्ती मेरे को कोई एक्सरसाइज करावे, जबरदस्ती मैनू रुके ही ना जाए मेरे को, ऐसा काम अपने से मुसीबत पा लवां आपे कि जेह्ड़े अंदर जमा हो गई ओवरफ्लो टैंकी भर गई है, इस टैंकी को खर्च करा, तो जो मर्जी विच जाता रहे ना, जो खर्च होएगी तो बैलेंस रहेगा, तो हर चीज़ सही होगी, सलाबा भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, रंग भी सही, रंग का रंग वो भी नहीं खराब होएगा।
ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ 3-4 ਪਾਰਸਲ ਇੱਧਰ ਫੜੇ, 3-4 ਇੱਧਰ ਫੜੇ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਸਲ ਪੂਰਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਏਜ ਨਾਲੋਂ ਹੁਲੀਆ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੱਡਾ ਛੱਡਿਆ। ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੜਿਆ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਰਲੇ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਫਿੱਟ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵੰਡਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਰਸਲ ਵੰਡ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸਲ ਮੈਂ ਵੰਡ ਤੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਝੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਰਸਲ ਚੱਲਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਬੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਰਸਲਾਂ ਪੂਰਸਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਰਸਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਗਾ ਯਾਰ ਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 40 ਕੁ ਪਾਰਸਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਡਬਲ ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੁਬਾਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ ਭਜਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਡੀ ਸਖਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਟ ਹੋ ਭੈਣ ਜੋ ਕਲਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ 40 ਪਾਰਸਲ, ਕਦੀ 80 ਪਾਰਸਲ, ਕਦੀ ਜਨਾਬ 60 ਪਾਰਸਲ, 150 ਪਾਰਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਢਿੱਡ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਲਟ, ਇਹ 5 ਸਟੈਪ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਲੋ ਜੋ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਸ਼ੂਗਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਸੀ, 28 ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 5 ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।